ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਟਪੂਕੜਾ ਵਿਖੇ और टपूकड़ा का जो गुरुद्वारा है गुरु नानक धाम जो बाईपास रोड पर है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਅਲਵਰ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਚरण ਵਿੱਚ ਹੈ और पूरा होने वाला लगा है। और जो भी प्रबंधक ये वीडियो वेख रहे हैं, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करा कि कृपा करके इस सर्वे में सहयोग करो ताकि आप जी के गुरुद्वारे में कोई भी कमी किसी तरह की भी होए उन्होंने पूरा किया जा सके। और जे आप जी के गुरुद्वारे कोई नहीं आया या आप जी नाल संपर्क नहीं होया तो आप जी स्क्रीन पर आ रहे इन्होंने नंबरों पर संपर्क करके आप जी उन्होंने इनवाइट कर सकते हो, बुला सकते हो, बशर्ते आप दा गुरुद्वारा अलवर जिले के अंदर होवे। तो असी हम टपूकड़ा भी खड़े हाँ। इतों की जो मैन जो परेशानियां सन उन्होंने बारे जानांगे इतों के प्रधान साहब को। उस तो पहले गल करते हैं चेयरमैन सरदार प्रीतम सिंह जी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान साहब कैसा महसूस कर रहे हो इतने आके? मतलब संगत में देखे आज प्रबंधक उतने नहीं ने जितने होने चाहिए सी, इस बारे की कहोगे आप? गुरुद्वारा गुरु नानक धाम टपूकड़ा इत्थे आके जो मतलब आपां देखिया, जो महसूस किया कि यह इलाके दे विच काफ़ी संपन्न इलाका है। सारे ही गुरु घर नाल प्रेम करने वाले ने, लेकिन अज मौसम शायद खराब होने की वजह तो इतला तो सारी जगह गई सी पर वो पहुँच नहीं सके। लेकिन जेड़े भी अज प्रबंधक पहुँचे ने, प्रधान आए ने, उन्होंने बहुत ही अच्छे और डूंघे इस इलाके के विचार रखे ने। उन्होंने आपां जरूर जिस तरह भी हल हो सकता है वो करने की कोशिश करांगे। इस इलाके की खास परेशानी की समझते? खास परेशानी एक तो अपना सिख थोड़ा विचलित हो रहा है, मतलब ईसाईयत वल जा रहा है। हाँ जी, ईसाईयत वल जा रहा है। दूसरा इत्थे इस इलाके दे विच जेड़े ग्रंथी ने वो पूरे इतने मतलब जै कि ना ज्ञान रखन वाले सदबुद्धि वाले बंदे घट नज़र आ रहे हैं। सरपंच साहब की महसूस कर रहे थे आके में जो ईसाईयत वाला एक मुद्दा है तो उस बारे की कहोगे? मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये कहांगा इत्थे थोड़ी जी प्रचार की कमी है। असी आए हाँ हुण जिस तरह असी मानयोग सरदार जसवंत सिंह जी नाल गल्लां होईयां, प्रधान साहब नाल भी होईयां और साडे वीर जी हैं। मैनूं लगदा इन्हां इत्थे एक टीम बना रखी है और टीम के जरिए ये भी पूरी कोशिश करनगे। और असी भी सारे ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जिहड़ा चेयरमैन साहब हैं सरदार प्रीतम सिंह जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਆਏਗੀ ਟੀਮ? जी हाँ जी, लेकिन मौसम खराब होने करके बंदे नहीं पहुँच सके। ये तो सब नूं सूचना पहुँच गई सी। पहुँच गए थे। आप जी ने इस गुरुद्वारे की मेन समस्या की कहोगे भी जो आप जी डिमांड करते हो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो? ये है कि ये तो जनता मतलब संगत नूं इतना ज्ञान नहीं है। धर्म प्रचार किया जाए जिससे संगत धर्म के रस्ते तो चले। प्रचार वास्ते की मंगते हो, की चाहिए आप जी? आपका सहयोग चाहिए कमेटी का। नहीं, रागी जत्थे चाहिए ने, कथावाचक चाहिए ने, लिटरेचर चाहिए, किस तरह का लिटरेचर भी होना चाहिए और कमेटी आए और पिंड पिंड जाके प्रचार करे भाई तुसी अपना गुरुद्वारे जाओ, बच्चों को समझाए, पंजाबी सीखन, गलत कामां तो हटन, नशा तो हटन। तो नाल ही साडे नाल मौजूद ने इत्थे गुरु का खालसा टीम टपोकड़ा। साध संगत जी काफ़ी लंबे समय तो एक्टिव है और अवदास भी ना तो जो फेसबुक पेज फॉलो करता है और बहुत एक्टिव ने। उधर के प्रधान और मीत प्रधान दोनों साथ मौजूद ने। असी पहले गल करेंगे प्रधान साहब नाल जो कि सुखविंदर सिंह जी। प्रधान साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। प्रधान साहब, मैं देखता रहना आप जी के उपराले जो आप जी कर रहे हो। वीर जी, आप जी जो उपराले कर रहे हो जी, मैं देखा कि आप जी जो लॉकडाउन में आपने शायद किट्टां की सेवा की है, जो बीबियाँ जो विधवा ने उन्होंने आप जी साइलेंटली सेवा करते हो। तो ये वीर जी बहुत बड़ा उपराला है। तो कितने बंदे ने आपकी टीम में? जी साडी टीम में कुल मिला के 40 मैंबर ने जो कि एक्टिव ने। इस तो अलावा बाहरी तौर पर जुड़े हुए हैं
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਹਿਨ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਟੀਮ ਟਪੂਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਦਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਟਪੂਕੜਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਜਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 125 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ 125 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹਣੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਉਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਚਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦਰਦ ਹੈ। 6000 8000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲਗਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 9 10 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਰੇ ਪਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਟੀਮ ਟਪੂਕੜਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। 2017 ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ। ਕਿਵੇਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇਤਨੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਵਾੜੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ ਸੱਦਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਇਤਨ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਰਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਯਾਦਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇੰਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਿਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨੋਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਨਾ ਸਕੋ, ਸ਼ੇਰ ਅਲੱਗ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।